న్యూ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. కేంద్ర మధ్యంతర బడ్జెట్ లో ప్రవేశపెట్టిన ఆక్వా పార్కులో 1 ఏపీకి కేటాయింపు. ఏపీకి గణనీయమైన రైల్వే బడ్జెట్ ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రం. ప్రభుత్వ విద్యారంగంలో ఐబీ భాగస్వామ్యం. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ సమక్షంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో భారీ చేరికలు. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే కేంద్ర మధ్యంతర బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టిన ఆక్వా పార్కుల్లో 1 ఏపీకి కేటాయించాలని భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య ఏపీ చాప్టర్ కోరింది. ద్రవ్యలోటు 5.1% తగ్గిస్తామని బడ్జెట్లో చెప్పినా ఎలా తగ్గిస్తామనేది స్పష్టం చేయలేదని పేర్కొంది. The fastest growing economy is not a badge of honor. China's GDP is 5.5 times more than our GDP. If they grow at say 3%, in order to match their annual growth, we have to grow at 15%. 3% on a base which is 5 times larger is not equal to 6% on a narrow base. So don't talk about GDP growth. Talk about the per capita income growth. If the GDP is growing at such a high rate, why is the per capita income growing at half that rate? One of those two numbers is suspect, isn't it? If the GDP is growing at 7%, why is per capita income growing only at 2 or 3%? Please ask the Honorable Finance Minister that question. If the total GDP is growing at 7%, why is per capita income not growing at the same rate? ఏపీ ప్రభుత్వంతో ఐబీ ఒప్పందం చేసుకుంటున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. రాబోయే తరాలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించాలన్నదే ఉద్దేశం. ఇతర దేశాలకు ప్రాంతాలకు ఈ ఒప్పందం ఒక స్ఫూర్తి అని ఐబీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఒల్లి పెక్కా హినోనెన్ తెలిపారు. I'm very happy to be able to join this event. Of course, I would have liked to be in person with all you there, but at least be able to do it online today. And I'm looking forward for the ability for me to come in person to Andhra Pradesh, meet you all, and discuss our now starting journey together in person. Now, as we are celebrating the signing of the Memorandum of Understanding between Andhra Pradesh and International Baccalaureate, I'm especially thankful to the Chief Minister, Sri Y.S. Jagamohan Reddy, for supporting this partnership through to fruition. We thank you all for your hospitality and for trusting us at the IB as partners in serving the children and education future of Andhra Pradesh. There are 3 points that I would like to raise up at this moment. The first is that I would like to underline that we are seriously committed to this work that we are now starting together. For a non-profit educational organization with a purpose statement of creating a better and more peaceful world through education, I cannot imagine a better collaboration than what we are starting today. This work that we are doing is something that I would say that it's unique in a world scale. And I do believe that it is something that we all have to learn kind of new things, how to really create high quality education and training for the new generation. I believe that there's a chance that this can be something that can be a model, an example for different regions and nations around the world. And that is definitely the seriousness how we are coming to this collaboration. The second point I would like to raise is that I do believe that the central success criteria for us to be successful is that we are capable of increasing the quality of the relationships in the education system. Of course, the most important relationship is the relationship between the student and the teacher. And then the question that how can we train and give the capabilities for the teachers throughout the whole Andhra Pradesh
is a central part of our aim to raise the quality education in Andhra Pradesh. ఏపీకి గణనీయమైన రైల్వే బడ్జెట్ను ఈసారి కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిందని విజయవాడ రైల్వే డిఆర్ఎం నరేంద్ర పాటిల్ పేర్కొన్నారు. విజయవాడ మధురానగర్ అండర్ క్రాస్ అప్రోచ్ కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూమి ఇవ్వాలని కోరారు. ఆయన మాట్లాడుతూ 4 లైన్ల రైల్వే అభివృద్ధి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. Honorable Minister of Railways Sri Ashwini Vaishnav ji just now briefed the press and media from Andhra, Telangana and Karnataka. This was regarding the budget and the budget provisions, especially for Ministry of Railways, and special emphasis on the state of Andhra Pradesh. In fact, it is a very happy budget for the state of Andhra Pradesh. The railway portion of the budget, in current budget, only for the state of Andhra Pradesh, the allocation is 9,138 crore of rupees. It is 9,138 crores, whereas during 2009 to 2014, it was only 886 crores per year. So it is almost 10 times. And earlier that 886 crore was for the combined Telangana and Andhra. Now it is only for Andhra. Telangana has another budget. So it's almost 15 to 20 times increase in the budgetary allocation over the previous years. So this is indeed a very good news for the state of Andhra Pradesh. In fact, in 2009 to 2014, in the state of Andhra Pradesh, only 70 kilometers of track were laid per year. Now this has been increased. In the last year itself, 246 kilometers of tracks, new tracks were laid. So this is also almost 3 to 4 times increase in growth in track laid, means the growth in the infrastructure. New rail lines have been laid, 246 kilometers per year. Electrification of Andhra Pradesh is almost complete. 97% of the electrification is done, and within a year 100% electrification will be achieved. In fact, the budget, in today's budget, it has been announced that the state of Andhra Pradesh will be allocated rupees 68,059 crore. I'll repeat it, rupees 68,059 crores for the railway infrastructure alone. So this is indeed a very, very good news. It's a big amount, and this is for the, but these are the budgetary provisions for 2024-25. Apart from that, in the last 10 years of this government, Modi government, we have led 709 flyovers. ఐబీని ప్రభుత్వ విద్యారంగంలో భాగస్వామ్యం చేయడం సంతోషంగా ఉంది. ఏటా ఒక క్లాస్ చొప్పున 2035 నాటికి 10వ తరగతి, 2037 నాటికి ఇంటర్మీడియట్లో ఐబీ అమలు చేస్తామని, ఐబీ అంటే కేవలం సంపన్నులకు మాత్రమే అన్న పరిస్థితి ఇప్పుడు మారుతోందని సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. It is with great satisfaction that I join this pivotal endeavor to integrate international baccalaureate IB program with the government education spanning from class 1 to class 12 in Andhra Pradesh. In fact, the most important thing is the partnership in bringing about quality education, which is going to be the most critical factor going forward when the next generation put up for their test, be it employment opportunities or be it they becoming the leaders for tomorrow's world. That being said, the quality of education, especially in countries such as ours, should be upgraded to the level where we are also on par with the Western world. Their technologies, their pedagogy. The most important thing is bringing in problem-solving abilities, bringing in that application of educational knowledge into the practical examination model. These are the things which what I see in Western world should become part of our curriculum here, so as to better the standard of education in our countries, what I strongly believe. And what I strongly believe is that IB would deliver that. So this partnership, of course, is going to be one challenging role. I do understand and I do appreciate, and my heartfelt thanks to IB for actually coming forward in this endeavor. It's a journey, no doubt. We start off with capacity building of teachers this year. Then going forward,
we bring in IB curriculum, we bring in IB standards every year into one class, and then in 10 years' time, we actually, by 2035, we target 10th grade, and then the 12th grade by 2037. So it's a journey where both of us are committed to, and this partnership, I'm pretty sure, would be a testament where the norm of IB, where people usually say that IB is only for the aloof, is now going to be changed, where it would also be, this quality of education is also made available to the downtrodden as well, and IB could be made available. That's a big endeavor. I mean, that's a huge endeavor that we're trying to embark upon, and I'm pretty sure that IB becoming part of SCERT, that is our state board, the IB becoming part of our board and joining our board, and then evolving changes in curriculum, evolving changes in capacity building, evolving the educational module. So I'm pretty sure this is going to set new standards, and my profound thanks to all of you for making this a reality. My heartfelt thanks to all of you. Thank you. గజ్వేల్ శాసన సభ్యుడిగా బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అసెంబ్లీకి చేరుకున్న కేసీఆర్ స్పీకర్ ఛాంబర్లో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేగా దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేశారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ కేసీఆర్తో ప్రమాణం చేయించారు. శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం నిజమైన విశ్వాసం ఇదే చెప్తానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తాను. తెలంగాణ శాసనసభ్యుడైన నేను, కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణించాను. జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చి 4 సంవత్సరాల 9 నెలలు అయిందని, అధికారంలోకి రాకముందు నా ఎస్సీలు, నా బీసీలు అని, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గిరిజనులు చిన్న చూపు చూస్తున్నారని, జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో గిరిజనులు 20 ఏళ్లు వెనక్కి వెళ్లారని టీడీపీ నేత ఎం దారు నాయక్ ఆరోపించారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన 4 సంవత్సరాల 9 నెలలు, అధికారంలో రాకముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి నా ఎస్సీలు, నా ఎస్టీలు, నా బీసీలు, నా మైనార్టీలు అన్నారు. అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత మరీ ముఖ్యంగా గిరిజనుల మీద చిన్నుచూపు చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో గిరిజనులు 20 సంవత్సరాలు వెనక్కెళ్లారు. ఈరోజు గిరిజనులు పడుతున్న అవస్థ అంతా ఇంత కాదు. ఏందంటే
గిరిజనులు దిక్కుతోచని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఈ ప్రభుత్వంలో ఏం చేయాలో తెలియక లబో రామచంద్ర అంటున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలో రాగానే జీవో నెంబర్ MS3 సుప్రీంకోర్టు కొట్టేస్తే ఈరోజు ఏజెన్సీలలో ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేయడానికి కూడా లేదు. ఈ జీవో MS3ని సుప్రీంకోర్టు కొట్టినప్పుడు కనీసం ఈ ప్రభుత్వం అప్పీళ్ళకు కూడా పోలేదు. వేరే రాష్ట్రాల వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకు అప్పీల్ చేశారు, కానీ ఈ దుర్మార్గ ప్రభుత్వం అప్పీల్ కూడా చేయలేదు. ఈయన పరిస్థితిలో ఏంటంటే లాయర్లు లేరంట, డబ్బులు లేవంట, కానీ ఈ ముఖ్యమంత్రికి ఆయన CBI కేసులకు మాత్రం ఖరీదైన లాయర్ని పెట్టి కేసులు వాదిస్తూ ఉన్నారు. గిరిజనుల విషయంలో మాత్రం ఈ ప్రభుత్వం వాదించడానికి లాయర్ లేరంటున్నారు. ఇది చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది. ఈరోజు ఏజెన్సీలలో జీవో నెంబర్ 3 మీద గిరిజనులు చర్చించుకుంటున్నారు. ఏంటంటే గిరిజనులకు సంబంధించిన పోస్టులు గిరిజనులు రాకుండా ఈ ప్రభుత్వం అడ్డుకుంటా ఉన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో DSC స్పెషల్ DSC గిరిజనులకు ఇచ్చేటోళ్ళు, కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో ఆ ఊసే లేకుండా పోయింది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గిరిజనులకు సంబంధించిన 16 సంక్షేమ పథకాలకు రద్దు చేశారు. ఈ 16 సంక్షేమ పథకాలు రద్దు చేయటం వల్ల గిరిజనుల పరిస్థితి అధ్వానంగా ఉంది. ముఖ్యంగా బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కీమ్, ఈ బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కీమ్ వల్ల 17,000 మంది గిరిజనుల విద్యార్థులు రోడ్డు మీద పడ్డారు, చదువుకు దూరమయ్యారు. ఇప్పుడు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సమక్షంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన గుంటూరుకు చెందిన మాజీ IRS అధికారి చుక్కా విల్సన్ బాబు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అబద్ధాలే పనిగా అబద్ధాలు చెబుతూ పరిపాలన చేస్తున్న వ్యక్తిగా జగన్ చరిత్రలో నిలిచిపోతారని టీడీపీ నేత దాసరి శ్యామ్ చంద్ర శేషు పేర్కొన్నారు. గతంలో ప్రతి సంవత్సరం మెగా DSC నిర్వహిస్తామని చెప్పి ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని అబద్ధాలు చెప్పి ఓట్లు వేయించుకున్నారని ఆయన అన్నారు. నిజం కూడా ప్రతిరోజు ప్రచారంలో ఉండాలి, లేకపోతే అబద్ధం నిజంగా మారి ఈ రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్నే కాదు ప్రపంచాన్నే నాశనం చేస్తుందనేటువంటి మాట ఏదైతే ఉందో అది బహుశా జగన్ రెడ్డిని ఉద్దేశించి చెప్పుంటారేమో అనేటువంటి ఆలోచన అయితే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కలుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే అబద్ధాలే పరమావధిగా, అబద్ధాలు నిత్యకృత్యంగా, అబద్ధాలు మోసాలతోని ఈ రాష్ట్రాన్ని, ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసానికి గురి చేస్తూ పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా చరిత్రకి ఎక్కేటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఈరోజు హెడ్లైన్స్ అన్నీ కూడా చూసుకున్నట్లయితే మెగా DSC అనేటువంటి దాని మీద దగ్గర ఏదో 6,100 పోస్టులకి క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపిందని చెప్పేసానని చెప్తున్నటువంటి ఏదైతే ఉందో, ఒకసారి గతంలోకి వెళ్తే యాజ్ అపోజిషన్ లీడర్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలు, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఇయరు DSC నిర్వహిస్తాము, మెగా DSC వేస్తాము, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఖాళీగా ఉన్న 2,32,000 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తాం, ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 1వ తేదీన జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసి ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలన్నీ కూడా భర్తీ చేస్తామని చెప్పేసి హామీ ఇస్తే, ఆ హామీ నిజమని నమ్మి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులు, వారి కుటుంబాలన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరి ఓట్లేసి గెలిపించిన తర్వాత ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు, 4 సంక్రాంతులు చేసుకున్నాడు, 4 న్యూ ఇయర్లు చేసుకున్నాడు, కానీ నిరుద్యోగి ఒక్క సంక్రాంతి కానీ ఒక్క న్యూ ఇయర్ జనవరి 1 రోజు సెలబ్రేషన్ కానీ చేసుకోవటానికి లేకుండా నట్టేట నిరుద్యోగులందరినీ కూడా ముంచి నేడు మెగా DSC కాదు, ఇది దగా DSC అని కేవలం ఎన్నికల నేపథ్యంలో 6,100 పోస్టుల్ని రిలీజ్కి ఆమోదం తెలపటం అంటే ఇది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు 7 లక్షల మంది ఎవరైతే BEDలు DEDలు చేసినటువంటి నిరుద్యోగుల్ని నెట్ట నిలువున మోసం చేసింది కాదా ఈరోజు సమాధానం చెప్పాలి. ఏదైతే ఒకసారి కనుక చూసుకున్నట్లయితే జూన్ 10, 2022 ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర విద్యాశాఖ పర్యవేక్షణలో జరిగినటువంటి సర్వశిక్ష అభియాన్కి సంబంధించినటువంటి సమావేశంలో మినిట్స్ నోట్ చేస్తే దాంట్లో చెప్పినటువంటి విషయం ఏదయ్యా అంటే, ఈ రాష్ట్రంలో
ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య అక్షరాల 50,892. సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ సమక్షంలో ప్రత్తిపాడు మాజీ ఎమ్మెల్యే మాజీ మంత్రి రావెల కిషోర్ బాబు వైసీపీలో చేరారు. తాడేపల్లి క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం జగన్ సమక్షంలో రావెల వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. రావెలకు వైసీపీ కండువా కప్పిన సీఎం జగన్ ఆయన్ను పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. కేంద్రంలో భాజపా వైకాపా మోసపూరిత హామీలతో మహిళలను మోసం చేస్తున్నారని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు అక్కినేని వనజ అన్నారు. దాసరి భవన్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ మహిళా సమాఖ్య వార్షికోత్సవ సభను మే నెలలో నిర్వహిస్తున్నామని తెలియజేశారు. It will be a historic, and this parliamentary session is a historic one because of the historic women's reservation bill and then the women-led development which is going to happen in our country. This is what Prime Minister claims. There are a lot of issues as women organizations we had to discuss, but I would like to focus on 2-3 issues only. Number one, the claim of Mr. Narendra Modi and the BJP government at center that they are the champions of women's empowerment. That is nothing but a rhetoric, nothing but a jumla, nothing but a big lie. It is true that the government has, or the Prime Minister, I won't say that the government, the Prime Minister, it is finally the government. ఖచ్చితంగా మహిళల మీద అనేక రకాల హింస పెరుగుతూ ఉంది. అది మణిపూర్ మన కళ్ళకి చాలా నగ్నంగా కనిపిస్తున్నటువంటి ఒక వాస్తవ విషయము. అలాగే ఈరోజు రోజు రోజుకి మహిళల మీద పెరుగుతున్నటువంటి హింసను కానీ వాళ్ళ మీద జరుగుతున్న దాడులను కానీ అరికట్టడంలో ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఏ విధమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవటం అనేది శోచనీయము. ఈరోజు మొత్తము గవర్నమెంటు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ గవర్నమెంట్ మొత్తం వ్యవస్థలన్నింటినీ కూడా తమ చెప్పు చేతుల్లోకి తీసుకుని ఏ రకమైనటువంటి అభివృద్ధి ముందుకు సాగకుండా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. విపక్షాల మీద దాడుల రూపంలో ఆ రకమైనటువంటి చర్యల ద్వారా ముందుకు సాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు దేశంలో చూస్తూ ఉన్నాము. రెండోది, ఈరోజు రిజర్వేషన్ బిల్లు కూడాను కేవలము రాజకీయ లబ్ధి కోసం పెట్టినటువంటి రిజర్వేషన్ బిల్లే కానీ మహిళల్ని ఉద్ధరించే దానికోసం పెట్టేది కాదు. ఎందుకంటే 2024 ఎన్నికల్లో అది ఏమాత్రమో కూడా రానటువంటి ఆచరణలోకి రానటువంటి విషయము. ఈవెన్ 24 కాదు, 29 కాదు, మేబీ 34 కూడా వస్తుందో రాదో అనేటువంటి ఒక ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య అనుబంధ సంస్థ ఎన్ఎఫ్ఐడబ్ల్యూకి అనుబంధ సంస్థగా ఉంది. ఎన్ఎఫ్ఐడబ్ల్యూ 70వ వార్షికోత్సవ సభని మే నెలలో పెట్టడానికి సమాయత్తం అవుతా ఉన్నాం. దాంతోపాటుగా ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ కేంద్రంలో ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద కూడా సీరియస్గా ఫైట్ చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య సమాయత్తం అవుతుంది. నా ముందు మా నాయకులు మాట్లాడినట్టుగా ఇవాళ గ్యాస్ ధర విపరీతంగా పెంచి సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో రాకుండా ఉండే విధానాన్ని నిరసిస్తా గ్యాస్ బండ 500కి ఇవ్వాలని చెప్పేసి మహిళా సమాఖ్య పోరాటం సాగిస్తూ ఉంది. దాంతోపాటుగా ఇవాళ పెన్షన్స్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వృద్ధులు, వికలాంగులు, వితంతువులు అనేక మంది పెన్షన్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఇచ్చే పెన్షన్ ఏమాత్రం సరిపోవట్లేదు. వాళ్ళ మందుల ఖర్చులకు కూడా, అంటే అనారోగ్య పరిస్థితి ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి కూడా సరిపోయిన పరిస్థితి, తినడానికి కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పెన్షన్స్ పెంచాలని, వృద్ధులకి, వితంతు మహిళలకి 6,000 ఇవ్వాలని, వికలాంగులకు. విజయవాడ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏపీయూడబ్ల్యూజే ఆధ్వర్యంలో మీడియా డైరీ మరియు క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా సి ఛానల్ ఎండి టీవీ రమేష్ బాబు పాల్గొన్నారు. అలాగే ఆయన చేతుల మీదుగా ఏపీయూడబ్ల్యూజే డైరీ మరియు క్యాలెండర్ ని ఆవిష్కరించారు. భారత న్యాయ సంహిత చట్టంలోని 106(1), 106(2) రద్దు చేయాలి. ఉద్యోగుల బకాయిలన్నీ చెల్లించాలి. ఆర్టీసీకి కొత్త బస్సులు కొనాలి. నియామకాలు చేపట్టాలని ఏపీపీటీడీ స్టాఫ్ అండ్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ ధర్నా చౌక్ వద్ద నిరసనలు చేపట్టారు. ఆర్టీసీ కొత్త బస్సులు కొనాలని, ఆర్టీసీలో వెంటనే రిక్రూట్మెంట్ చేసి 10,000 మందినైనా తగ్గ రిక్రూట్మెంట్ చేయాలని, వాతావరణ కాలుష్యం నివారించాలనే పేరుతో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు వస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ బస్సులన్నీ కూడా ఆర్టీసీకి ఇవ్వాలి. ఆర్టీసీ ఆడిని నిర్వహించాలి. మొత్తం ఆర్టీసీలో జరగాలని, ఆర్టీసీ కార్మికులు రావాల్సిన అన్ని రకాల బకాయిలు వెంటనే చెల్లించాలని, అలవెన్సులు, హైడ్రోట్ అలవెన్సులు, ఇతర అలవెన్స్ అన్నీ కూడా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు ఆర్టీసీ స్టాఫ్ అండ్ ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలో దండా జరగబోతుంది. అదేవిధంగా ఆర్టీసీ కార్మికులు 2021 పే స్కేల్ కోల్పోయారు. కాబట్టి 2023లో రావాల్సిన పే స్కేల్ అయినా వెంటనే దాన్ని ప్రాసెస్లో పెట్టాలి. లేట్ అయ్యే పక్షంలో వెంటనే అయ్యారు
ఐఆర్ పెద్ద మొత్తంలోని 30% తక్కువ ఐఆర్ని ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదే ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఇవ్వాల్సిన మెరుగైన ఇన్సెంటివ్ స్కీముని ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా ఓటీ అలవెన్స్లు చట్టబద్ధంగా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇందులో ప్రధానమైనది డ్రైవర్ల మీద శిక్షలు పెంచుతూ ఐపీసీ రద్దు చేసి భారతీయ న్యాయ సంస్థ పేరుతో కొత్త చట్టం తెచ్చారు. ఆ చట్టంలో సెక్షన్ 106 క్లాస్ 1 and 2ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఆ సెక్షన్ ద్వారా డ్రైవర్లకి హిట్ అండ్ రన్ కేసులో 10 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష, 10 లక్షల పెనాల్టీని ఖరారు చేస్తూ చట్టాన్ని చేశారు. ఆ సెక్షన్ వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ భవిష్యత్తులో ఆర్టీసీ రక్షణకి తీసుకోవాల్సిన అన్ని చర్యలను యాజమాన్యం తీసుకోవాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో కనీసం 2% ఆర్టీసీ అభివృద్ధికి కేటాయించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ప్రతి గ్రామానికి బస్సు వేయాలి. తీసేసిన బస్సులు వెంటనే పునరుద్ధరించాలి. ఏది ఏమైనా ఆర్టీసీని డెవలప్ చేయడం ద్వారా ఈ సమాజాభివృద్ధి కూడా అడుగులు వేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రత్యేకించి డ్రైవర్ కండక్టర్ల పైన వాళ్ళకు రావాల్సినటువంటి శ్రమకు ఫలితం రావడం లేదు. డబుల్ డ్యూటీల పేరుతో విపరీతంగా దోపిడీ చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క జీతం 1600 ఉంటే కనీసం 700 మాత్రమే ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా అద్దె బస్సు కార్మికులను, కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులను వాళ్ళకు రావాల్సినటువంటి న్యాయమైనటువంటి కనీస వేతనాలు ఇవ్వకుండా దోచుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఈ విధంగా మొత్తం దాదాపు ఒక డ్రైవర్ కండక్టర్ల పైనే, అవుట్సోర్సింగ్ ఎయిర్ బస్ డ్రైవర్ల పైనే దాదాపు సంవత్సరానికి 350 కోట్ల రూపాయల దాకా ఈ శ్రమను దోచుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది ఈక్వల్ టు ఒక నెలకు మొత్తం కార్పొరేషన్లో ఇచ్చేటువంటి జీతానికి సమానము. కాబట్టి ఈ దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా ఈ దోపిడీ పోవాలని చెప్పేసి స్టాఫ్ అండ్ వర్కర్స్ కోరుతుంది. వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి న్యాయం రావాలని చెప్పేసి, కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలని చెప్పేసి స్టాఫ్ అండ్ వర్కర్స్. దివాకర్ రాష్ట్ర కోశాధికారి, స్టాఫ్ అండ్ వర్కర్స్. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. కేంద్ర మధ్యంతర బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టిన ఆక్వా పార్కులో 1 ఏపీకి కేటాయింపు. ఏపీకి గణనీయమైన రైల్వే బడ్జెట్ ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రం. ప్రభుత్వ విద్యారంగంలో ఐబీ భాగస్వామ్యం. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ సమక్షంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో భారీ చేరికలు. న్యూ టీవీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపటి బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.